Hello everyone, welcome back to this session of Strength of Material. My name is Abdul Aziz, lecturer in Mechanical Engineering, Government Polytechnic, Devdurga. Now, in the last session, we discussed about the generalized stress strain diagram, and while seeing the generalized stress strain diagram, we have also seen how to select the ductile material and the brittle material. Okay, how we are selecting based on the percentage elongation. Okay, what are the range? If the percentage elongation is less than 5%, then it is a brittle material. 5 to 15% it is intermediate ductile material, and more than 15% it is a ductile material. After this, we have seen the stress strain diagram for ductile material. In the stress strain diagram for ductile material, we have seen the different points. Okay, based on these different points, we have studied some 9 points, which are those the proportionality limit. What is that proportionality limit? It is nothing but a Hooke's law, where stress is directly proportional to strain. When you remove the load, it will regain its original position. Second one is what? Elastic limit. Elastic limit is nothing but it is a point where yielding starts. Okay, yielding stress or yielding start, that point we will call it as a elastic limit. In the elastic limit, yielding start without any increase in the load. Okay, now third one, what we have studied, elastic and plastic ranges. Okay, elastic and plastic ranges in the stress strain diagram. Next we have studied what is the yielding point, then the ultimate strength. Ultimate strength is what? It is a maximum strength in this particular material. After that ultimate strength, we have studied the fracture strength. Fracture strength is nothing but it is a fracture at that loading the fracture will start, that we have studied. And also we have studied the working stress and the allowable stress. Working stress is what? Until that stress, in that material we can work safely. Now what is allowable stress? Allowable stress is nothing but than design stress. A designer will give a allowable stress. Okay, that we have studied. And also we have studied what is the importance of working stress and the allowable stress with the example. And ultimate stress we have studied. Okay, ultimate stress is nothing but an maximum stress. Next, breaking stress also we have studied. And also we have studied the factor of safety and the importance of factor of safety. And we have also studied how to calculate this factor of safety and a mathematical formula for this. In this session, we are going to cover the following topics. Firstly, we will see the unit conversion. How to convert the units, like the stress unit, in what unit we have to keep the stress, strain, length, diameter and all those things. After this, we will start the basic worked examples. In the worked example, we will see how to calculate the stress, strain, and what if here it is a hollow block, what is if it is a solid rod, what are the diameter, what are the formula for area for the hollow block or the solid block. Okay, how to calculate diameters. A simplified procedure we will see how we are solving the problems. What are the points we need to look out while solving the problems. Now, unit conversion. Unit conversion is one of the important part of our strength of material. Before we start the worked example, so in the unit conversion, you need to convert units in a particular item. That it means that if he has given in a Pascal, say stress he has given in a Pascal, you need to convert that into Newton per mm square. Okay, say if he has given in a Newton per meter square, in such case also you need to convert in Newton per mm square. In the same case, if length is given in a meter, you should convert into mm, and diameter if he has given in a meter, that should be converted into mm. Okay, and the load if he has given in a kilonewton, you should convert into Newton. These are the basic items. Okay, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನ್ಯೂಟನ್ ಒಂದೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್? ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಯಾವ ಐಟಮ್ ಏನು ತಗೋತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಆ ಐಟಮು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ಐಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೇ ಡಯಾಮೀಟರ್ 25 mm.
25 mm ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? 0.025 ಮೀಟರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಬರೀ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದಾಗ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ mm. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೂಶುವಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ 1 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ನೋ 1 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದನ್ನ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ವಾಟ್ ಇಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ 1 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1000 ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1000 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1000 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 1 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 × 10⁻⁻⁶ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ಅದು 10⁻³ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10⁻⁶ ಆಗುತ್ತೆ. 10⁻⁶ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10⁻⁻⁶. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಥರ ಕಿಲೋ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ 10⁻³ ಸೊ 1 ಕಿಲೋ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್, 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 1 ಮೆಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಮೆಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಗಿಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1 ಮೆಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಗಿಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. 2 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್, 2000 ಲೆಂತನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಆ ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಏರಿಯಾ ನಮಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಲೋಡ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಟನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿರಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೋಡನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನಿಂದ ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, now let's start with the problem. The first problem, see, a steel rod of 25 mm in diameter, 200 mm long, extended by 0.25 mm under a tensile load of 40 kN. Find the stress, strain and elastic constant. See, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಅಂದರೆ 200 mm ಲಾಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡಿಗೆ 40 kN ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯಿತು, 0.25 mm ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ದ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಆಫ್ 25 mm ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಡ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್, 25 mm. See, already it is given in mm, so no need to convert. Next, it is 200 mm long, means length is L equals to 200 mm. It is also given in a mm. Now, long extended by 0.25 mm under a tensile load. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ 0.25 mm ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.25 mm under a tensile load of 40 kN. 40 kN. So load P equals to what, 40 kN. See, P ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ 10⁻3. ಸೊ 40 × 10⁻3 ನ್ಯೂಟನ್. Now we need to find the stress, strain and the elastic constant. Okay, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಸಿಗ್ಮಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಸಿಗ್ಮಾ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಪಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಲೋಡ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲೋಡು, 40 kN. ಓಕೆ, 40 × 10⁻3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಎ ಅಂದ್ರೇನು, ಏರಿಯಾ. ಈಗ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಏರಿಯಾ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್.
ಯಾವುದಿದೆ ಇದು ಏರಿಯಾ? ರಾಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು? ರಾಡ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ? ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ವೇರ್ ಪೈ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ಇಂಟು 25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 490.87 mm² ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೀಗ? ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ 40 ಇಂಟು 10⁻³ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 490.87 now which is equals to 81.49 Newton per mm². What is the unit of stress? Newton per mm². ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm² ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು mm² ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಏರಿಯಾ mm ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ mm ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಇದು ಲೋಡ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm². ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳಿದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್? ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಈಸ್ E equals to delta L divided by L. Now what is delta L? Yes, it is given 0.25 divided by L ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 200 ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 0.25 divided by 200 ಅಂದರೆ 1.25 into 10⁻³ ಸ್ಟ್ರೇನಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ? ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಇ. ಏನು? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಹೌದಾ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿರಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್? 81.49 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.25 into 10⁻³ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದು? 65.19 into 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm². ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm². ಸೊ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಮಗೇನು ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋಣ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳೋಣ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಬರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏರಿಯಾನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಪೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಅದೇ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬಿ ಇಂಟು ಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದೇ ಥರ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದು ಏನು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು MM ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋಡ್ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯೂಟನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಸಿಗದೇ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಸಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. A steel rod of 20 mm diameter and 1000 mm long is subjected to a pull of 10 kN. If the modulus of elasticity of the material is 2 into 10⁻⁵ Newton per mm², determine the elongation of the rod. See, ಏನಿದೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ? ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಆಫ್ 20 mm ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 20 mm. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1000 mm ಲಾಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1000 mm. ಓಕೆ, 2 mm ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಪುಲ್ ಆಫ್ 10 kN ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 10 kN. ಹೌದಾ? 10 kN ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಟನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 into 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್. ಇಫ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ 2 into 10⁵ Newton per mm². ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 into 10⁵ Newton per mm². ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಡ್. ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್? ಸ್ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಈಗ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಸ್ಟ್ರೇನು ಬೇಕು, ಲೆಂತ್ ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ?
ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏನು ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಹೌದಾ? ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟ್ರೇನ್ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೀಗ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಲೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 10 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. 10 × 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಏರಿಯಾ ಹಿಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? π/4d². ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ. ಈಗ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ? ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು π/4d². ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20. π × 20² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ? 314.16 mm² ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಏರಿಯಾ. ಒನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ತು, ಈಗೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಹೌದಾ? ಪಿ ಎಷ್ಟು? 10 × 10⁻³ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ 314.16. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 31.83 Nm/mm². ಈಗೇನಾಯಿತು? 31.83 Nm/mm² ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಒನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂತೀಗ ಈಗೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಎಸ್, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೀಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂತು, ಇ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸ್ಟ್ರೇನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಮೇಲಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 31.83 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 2 × 10⁵. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೇನು 1.591 × 10⁻⁴. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬಂತೀಗ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫೈನಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಅವನು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇ × ಎಲ್. ಇ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 1.591 × 10⁻⁴ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1000. ಹೌದಾ? ಇಂಟು 1000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬಿ 0.159 mm. ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ? ಡೇಟಾ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ? ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಹೌದಾ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋನೆ? ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟವನೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೇನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ. ಹೌದಾ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2 × 10⁵, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈಗ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಮಗೆ? ಲೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ, ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಹೌದಾ? ಆ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ, ಪಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನೆ? ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏರಿಯಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಆ ಡೇಟಾ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. A steel rod of 25 mm diameter and 2 meter long is subjected to an axial pull of 45 kN. Find the stress, strain and elongation of the rod if the E equals to 200 gigapascal. See, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಬರೀರಿ. ಏನಂತಂದರೆ, ದ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಆಫ್ 25 mm diameter. ಅಂದರೆ diameter of the rod D equals to how much? It is 25 mm. Next, and 2 meter long. See, he has given L equals to 2 meter. We should convert this into mm. So it is 2 meter, which is equivalent to 2000 mm. 1 meter equals to 1000 mm ಆಗುತ್ತೆ. So 2 meter equals to 2000 mm. Subjected to an axial pull of 45
kilonewton. So the load P equals how much he has given? 45 kilonewton. We need to convert this into Newton. So 45 into 10 raised to 3 Newton. Find the stress sigma, strain E and elongation delta L of the rod. If E equals to 200 gigapascal. See, ನಾನು ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ 200 gigapascal. 1 gigapascal na Newton per mm square ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we should multiply by 10 raised to 3. So it is nothing but 200 into 10 raised to 3 Newton per mm square. So E equals to how much? 200 into 10 raised to 3 Newton per mm square. Now ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ನು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಕ್ವಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಕ್ವಸ್ ಟು ಲೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಏನೇನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಲೋಡು ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? 45 into 10 raised to 3 Newton. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಏರಿಯಾ? ಏರಿಯಾ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬೇಕು. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 25 mm ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಎ ಈಕ್ವಸ್ ಟು ವಾಟ್? pi d square divided by 4, pi into d 25 square divided by 4. So ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ how much? What is the area? Area A equals to 490.87 mm square ಏರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಒನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಕ್ವಸ್ ಟು ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಪಿ ಈಕ್ವಸ್ ವಾಟ್? 45 into 10 raised to 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? 490.87, which is equals to ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 91.67 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದೇನು ಬಂತು? ನಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂತು, ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳೋಣ ನಾನು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅದನ್ನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳೋಣ, ಹೌದಾ? ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 200 mm ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ E ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ E ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ e ಸ್ಟ್ರೇನ್, ಹೌದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. E ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ 200 into 10 raised to 3 E. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ E. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 91.47 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ E ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ E 200 into 10 raised to 3. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 91.67 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 200 into 10 raised to 3 ಮಾಡಿದಾಗ 0.458 into 10 raised to -3. Now we got strain. So this strain is equals to what? Delta L divided by L. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲಾಂಗೇಷನ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್. ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.458 into 10 raised to -3 into 2000. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.9167 mm. ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಈಸಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಕಾಲಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ 200 mm. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ so that it may carry a load of 1.6 meganewton without exceeding the stress of 90 Newton per mm square. See, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಕಾಲಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟವನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನಿದೆ? ಹಾಲೋ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹಾಲೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಕಾಲಮ್ whose internal diameter small d will be 200 mm. It's already given in a mm. What should be the minimum external diameter? It means we need to calculate capital D, minimum external diameter, so that it may carry a load of 1.6 meganewton. Mega means 10 raised to 6. So P equals to 1.6 into 10 raised to 6 Newton, and without exceeding the stress. So sigma stress equals to 90 Newton per mm square. So what are the things given? Small d equals to 200 mm, P equals to 1.6 into 10 raised to 6 Newton, and
sigma stress equals to 90 Newton per mm square. Okay, we need to calculate external diameter. As we need to calculate diameter calculate ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ? ಸೀದಾ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಲೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಹೌದಾ? ಲೋಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್? 1.6 into 10⁶ divided by area, which is equals to stress ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 90 ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಸೊ 90 equals to 1.6 into 10⁶ divided by A, or else A equals to 1.6 into 10⁶ divided by 90. So what would be the area we got? Area equals to 17.78 into 10⁻³ mm square. Now once we got the area formula ಇದೆ π/4 d square. ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ರಾಡ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹಾಲೋ ರಾಡ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಏರಿಯಾ? ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು π/4 ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ ಹಾಲೋ ರಾಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ 17.78 into 10⁻³ that is equals to π/4 bracket of capital D, which we need to calculate, d square minus small d 200 mm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 200 mm 200 square. Okay, so or else it is nothing but 17.78 into 10⁶ into 4 divided by pi, that is equals to d square minus 200 square. Or else if you calculate this left hand side item, it would be 22.64 into 10⁶, that equals to capital D square minus 200 square. Or else we can say that capital D equals to square root of 22.64 into 10⁶ plus 200 square. After calculating this, the external diameter D equals to 250.27 mm. So ಏನಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಏರಿಯಾ. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏರಿಯಾ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏರಿಯಾ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 220 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಹಾಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೋ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so far in this session we have covered the first thing we covered is a unit conversion. Okay, after unit conversion, mainly what in the unit conversion we need to convert all the diameters and length in mm, and stress if he has given in a pascal or in a gigapascal, we need to convert that into Newton per mm square. Okay, now area would be in mm square. Okay, after unit conversion we started the problem. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೇಟಾನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಐಟಮ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವೋ ಆ ಐಟಮ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಒನ್ಸ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ ದಿ ಎವ್ರಿ ಸೆಷನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ MCQs, but as we are going for the problems, so in the end of the problems, so after all the problems I'll start with the MCQs, because these all problems are different. MCQ ನ ಈ ಥರ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದರೆ 1-2 MCQ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ MCQs. one complete session is for MCQs. Okay, thank you.